નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે હિરલ। નજર કરીએ મહત્વના સમાચાર પર તો મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ગોલમાલ હે ભાઈ, સબ ગોલમાલ હે। આવું શા માટે કહેવું પડી રહ્યું છે? કારણ કે ગુજરાત સીજીએસટીના ચીફ કમિશનર સામે સૌથી મોટા આક્ષેપ ઉઠ્યા છે। સીજીએસટી કમિશનર ચંદ્રકાંત વડવી પર ગંભીર આક્ષેપ લાગ્યા છે। મહારાષ્ટ્રના મહાબળેશ્વરમાં આખું ગામ ખરીદી લીધું હોવાનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે। 620 એકર જમીન સાથે આખું ગામ ખરીદ્યું છે। તો સીજીએસટી કમિશનર પર આ ગંભીર આક્ષેપ। મહાબળેશ્વરમાં 620 એકર જમીન ખરીદી હોવાનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે। તો 620 એકર જમીન હડપવાનો તેમના પર આક્ષેપ લાગ્યો છે। તો સ્થાનિક તંત્રની પણ સંડોવણી હોવાનો આમાં આરોપ ઉઠવા પામ્યો છે। સામાજિક કાર્યકર સુશાંત મોરેનો આ ગંભીર આક્ષેપ છે। ચંદ્રકાંત વાડી જીએસટી કમિશનર પર તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે। કલેક્ટરે આદેશ પણ આપ્યા છે તપાસને લઈને। તો પ્રાંત અધિકારીને તપાસ માટે પણ આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। ગુજરાતના એક નેતાના સહયોગી હોવાનો પણ તેમાં આક્ષેપ ઉઠવા પામ્યો છે। તો સ્થાનિક તંત્રની પણ સંડોવણી હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે। તો સૌથી મોટા સમાચાર, ચંદ્રકાંત વાડી કે જે સીજીએસટીના કમિશનર છે તેમની પર જમીન હડપવાનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને કલેક્ટરે પણ તપાસના આદેશ આપી દીધા છે। તો ગુજરાતના સીજીએસટીના ચીફ કમિશનર ચંદ્રકાંત વડવી પર આ ગંભીર આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે। સામાજિક કાર્યકરે આમની પર ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યો છે। મહારાષ્ટ્રના મહાબળેશ્વરમાં આખું ગામ ખરીદી લીધું હોવાનો તેમના પર આક્ષેપ લાગ્યો છે। જમીન હડપવાનો ગંભીર આક્ષેપ લાગ્યો છે। 620 એકર જમીન સાથે આખું ગામ તેમણે ખરીદી લીધું હોવાનો સામાજિક કાર્યકરે આક્ષેપ લગાવ્યો છે। तो अपनी साथे सामाजिक कार्यकर सुशांत अपनी साथे जुड़ाई गया है। जी सुशांत, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, आपने आरोप लगाया है, पूरी घटना क्या है? मैडम, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए शुरू किया सह्याद्री वाचवा अभियान के तहत एक चौंकाने वाला तथ्य आरटीआई के तहत माहिती अधिकार करके है। उसने सामने आया है कि गुजरात के अहमदाबाद के जीएसटी के मुख्य आयुक्त चंद्रकांत वलवी और उनके 13 रिश्तेदारों ने 620 एकड़ जमीन कांतरी घाटी में झाड़ानी गांव करके उसमें लिए है और उसमें 40 एकड़ में वो बहुत बड़ा जंगल रिसोर्ट बना रहे हैं। ये पर्यावरण के खिलाफ है, इसलिए हमने सातारा जिला कलेक्टर के लिए एक निवेदन और डॉक्यूमेंट्स भेजे। उसके तरफ से जिलाधिकारी सातारा ने वही प्रांत कार्यालय को चौकसी अधिकार करके निर्गत किया है और उधर जाके वो सब तहकीकात कर रहे हैं अभी। और प्रशासन क्या कर रहा है अभी? मतलब जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई, इतना बड़ा कौभांड सामने आया, तो प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन को जब आरटीआई की तरफ जो माहिती सादर की निवेदन दिया उसी वक्त जिलाधिकारी जितेंद्र डोडी करके है, उन्होंने तत्काल वाई के प्रांत अधिकारी और महाबलेश्वर के तहसीलदार को सूचना दी। उसके बाद सर्कल और तहसीलदार उस जगह पे गए जिस जगह में मुख्य आयुक्त चंद्रकांत वलवी ने अपना पूरा साम्राज्य, पूरा गांव खरीदी किया है। वो गांव में 620 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदी की है। उस पंचनामा करके उसका अहवाल अभी मंडे को, सोमवार को माननीय जिलाधिकारी को प्रांत साहब हाजिर करने वाले हैं। उसके बाद जिलाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करेंगे वो तय होगा। लेकिन 9 जून के पहले जिलाधिकारी सातारा ने उस जमीन जो जिन क्षेत्रों के किसानों के साथ लिए है उन किसानों को परत भेजना होगा और जो बांधकाम किया है, अनलीगली जो बांधकाम है वो पाड़ने के वास्ते 9 जून का इशारा दिया है। जब कार्रवाई नहीं होगी तो मैं जिलाधिकारी कार्यालय पे भूख हड़ताल पे 10 जून से बैठने वाला हूँ। जी सुशांत, ये पूरी जमीन आखिर किस तरह से ली गई है? ये जमीन लोगों को फंसा कर लिया है। उस गांव के जो 2-4 लोग है, एजेंट है, वो इस एजेंट ने उन गांव के वालों को जो अनपढ़ है उनको कहा कि ये जमीन जो व्याघ्र प्रकल्प है, टाइगर रिजर्व फोर्स है, इसलिए जमीन जा रही है।
तो जमीन शासन को जमा करने के पहले मेरे आदमी को जो चंद्रकांत वलवे है उनको दीजिए, वो आपको पूरा पैसा देंगे, ऐसा उनको भड़काया और उसको दबाव डाला। पॉलिटिक्स का दबाव भी रहेगा और उसके बाद उनको ये जमीन खरीदी गई है। जी सुशांत, सारी माहिती देने के लिए आपका आभार। तो सामाजिक कार्यकर सुशांत મોરેનો ગંભીર આક્ષેપ, સીજીએસટીના ચીફ કમિશનર સામે આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો છે। તો સંવાદદાતા મેહુલ દુધરેજી આપણી સાથે ન્યૂઝરૂમ થી લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। જી મેહુલ, જે રીતે 620 એકર જમીન હડપવાનો સીજીએસટી કમિશનર પર આરોપ લાગ્યો છે, શું કહેશો? જે પ્રમાણે અત્યાર સુધીમાં નાના નાના પ્લોટ અથવા મોટા શેડ છે તે ખરીદીને કૌભાંડ જે છે થતા હોય છે, નાના મોટા ખેતરો જે છે તેને જે ખરીદી લેવામાં આવતા હોય છે એનકેન પ્રકારે સાથે તેની અંદર કૌભાંડ કરવામાં આવે છે। પરંતુ આખે આખું જે ગામ છે અને તે પણ આવડો મોટો અધિકારી છે તે પચાવી પાડે ત્યાં એક મોટો જે કૌભાંડ છે તે સામે આવ્યું છે, જેની અંદર અત્યારે જે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ જે પ્રમાણે માહિતી આપી છે કે એક ગામના જે લોકો છે તેને ખોટી માહિતી આપીને ત્યારબાદ તેના જે મળતિયા લોકો છે તેના દ્વારા આખું જે ગામની જે 620 એકર જેટલી જે જમીન છે તે પચાવી પાડવાનું જે કારસ્તાન જે છે તે કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ જે ખૂબ જ ઓછા પૈસા તમામ જે અભણ જે લોકો છે જેઓની ખેતીની જમીન જે ખેતી લાયક જમીન હતી તેને પચાવી પાડવાનું આખો જે ષડયંત્ર છે તે બહાર આવ્યું। પરંતુ સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ગુજરાતની અંદર સીજીએસટીમાં કામ કરતા જે કમિશનર છે ચંદ્રકાંત વળવી તેની પાસે આટલા બધા રૂપિયા આવે ક્યાંથી? સૌથી મહત્વનો સવાલ એ છે કે આઈએએસ અધિકારી છે અને આટલી મોટી જે વસ્તુ છે 620 એકર જેટલી જમીન એટલે કે આખે આખું ગામ જે છે તે ખરીદી લીધું, તો આટલા બધા રૂપિયા ક્યાંથી આવે એક અધિકારી પાસેથી? તે એક મોટો સવાલ છે, કારણ કે જીએસટીની અંદર કામ કરે છે અને જીએસટીની અંદર કામ કરતા તમામ જે લોકો છે તેને ટેક્સ ઉઘરાવવાનું કામ હોય છે અને વેપારીઓ પાસે ટેક્સ ઉઘરાવતા ક્યાંક કટકીના જે પૈસા છે તેનાથી આખે આખું ગામ ખરીદ્યું તેવા પણ આક્ષેપ છે તે લોકો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ખોટી માહિતી આપી અને જે લોકો છે જે અભણ લોકો છે તેના મળતિયા એજન્ટો દ્વારા જે કમિશન આપીને આ આખી જમીન પચાવી પાડી હોય તેવું પણ ષડયંત્ર અંદર સામે આવી રહ્યું છે। અને આ એક જે અધિકારી છે તેણે પોતાના નામે આખે આખું જે મહાબળેશ્વર જે વિસ્તાર છે ત્યાં લોકો હરવા ફરવા માટે વધારે જતા હોય છે, એટલે કે તેને પહેલેથી જ ખબર છે કે આ જમીનની કિંમત કેટલી થઈ શકે છે અને સાથે અહીં જો કોઈ જે રિસોર્ટ કે કોઈ મોટી વસ્તુ બનાવવામાં આવે, હોટેલ મોટી બનાવવામાં આવે તો તેનાથી કેટલો ફાયદો થઈ શકે છે તે તમામ વસ્તુઓ છે તે અધિકારી જાણતો હશે અને તેના જ ભાગરૂપે આખું જે કૌભાંડ છે તેની સાથે સંડોવાયેલા જે લોકો છે અને તેના એજન્ટો છે તેને દ્વારા આજે ખરીદી કરવામાં આવી છે। આ સાથે સાથે સ્થાનિક જે લોકો છે, સ્થાનિક જે તંત્ર છે તેને પણ ક્યાંક કટકીનો માલ પહોંચ્યો હશે કે જેના લીધે આ જે સ્થાનિક તંત્ર છે તે પણ આ મામલે કશું જ જે બોલવા માટે તૈયાર નથી। પરંતુ જે સામાજિક કાર્યકર આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટે જે માહિતી માંગી અને ખાસ કરીને આ જે વસ્તુ જે છે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટે એટલે માહિતી માંગી હતી કે આ જે વિસ્તારની અંદર જે ઝાડ કાપવામાં આવી રહ્યા છે, ઝાડ કાપવામાં આવે છે, પ્રાકૃતિક સંસાધનો છે તેને નુકસાન કરવામાં આવ્યું તે મામલે માહિતી આ માહિતી સામે આવી છે। મહારાષ્ટ્રના બળેશ્વરમાં જમીન પચાવવામાં આવી છે, પરંતુ આ કૌભાંડના તાર ગુજરાત સુધી પહોંચી શકે? હા, જે એવું પૂરેપૂરું હોઈ શકે, કારણ કે જે અહીંથી જે અહીંયા વ્યક્તિ જે કામ કરતો છે તેને મહાબળેશ્વરની જે માહિતી અથવા એના જે એજન્ટો હોઈ શકે તેમણે પણ માહિતી આપી હોઈ શકે જો આ રીતની જે જમીન આપણે ખરીદી કરી શકીએ તો અહીં જે વાત છે તેનો ફાયદો આપણને આ લાંબા ગાળે મળી શકે છે। એટલે અહીંના પણ જે એજન્ટો છે તે પણ સક્રિય હોઈ શકે છે અને સાથે ગુજરાતના કોઈ મોટા જે નેતા અથવા કોઈ મોટો વ્યક્તિ છે અથવા કોઈ બિઝનેસમેન છે તે પણ આની અંદર સંડોવાયેલો હોઈ શકે, કારણ કે જીએસટીના ચીફ કમિશનર છે એટલે તમામ જે મોટા લોકો સાથે તેને ગરોબો હોઈ શકે છે, વેપારીઓ સાથે હોઈ શકે છે, નેતાઓ સાથે હોઈ શકે છે। એટલે જે તમામ જે ષડયંત્ર છે તેની અંદર ગુજરાતનું કનેક્શન ક્યાંક ને ક્યાંક આગામી દિવસોમાં જો તટસ્થ તપાસ થશે તો સંપૂર્ણ રીતે બહાર આવી શકે છે। જી મેહુલ, પરંતુ આ કોઈ નાની મોટી વાત નથી, 620 એકરની વાત છે, તો શું આ જે સીજીએસટી કમિશનર છે તેમની પર કોઈ રાજકીય મોટા હાથ હોઈ શકે? જી, મને પ્રાથમિક જે પ્રમાણે અત્યારે માહિતી જે આવી રહી છે કે જે પોતાના એજન્ટો રાખ્યા છે સીજીએસટી કમિશનરે, તો તેની સાથે તેના પાર્ટનરમાં યા તો ગુજરાતનો કોઈ વેપારી હોઈ શકે, ગુજરાતના કોઈ મોટા નેતા હોઈ શકે અને પાર્ટનરશિપમાં પણ જે આ બિઝનેસ છે અત્યારે જે ચંદ્રકાંત વળીએ પોતાના નામે જે આખી 620 એકર અને પોતાના પરિવારજનના નામે જે 620 એકર જમીન જે છે જેના દસ્તાવેજ કરાવ્યા છે, તો તેની અંદર આ કોઈ મોટો બિઝનેસમેન પણ હોઈ શકે અથવા કોઈ રાજકીય નેતા છે તેના પણ પૈસા હોઈ શકે, જેના લીધે આજે આ વિસ્તાર જે છે તેની ખરીદી કરીને ત્યારબાદ
ત્યારબાદ કે મોટો જે પ્રોજેક્ટ છે તે સ્થાપવાની પણ જે તૈયારી હોઈ શકે છે, પરંતુ એક પ્રાકૃતિક સંસાધનોને જે નુકસાન કરીને આ રીતે પોતાના જે સપનાને સાકાર કરવાનો, અને એ બી સામાન્ય લોકો, ગરીબ લોકો, અભણ ખેડૂતો છે તેને જે લાલચ આપી અને આ રીતે આખું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું, તેની અંદર જે મોટા મોટા માથા છે, ચંદ્રકાંત વળવી સિવાયના 4 થી 5 મોટા લોકો છે, તેના પણ નામ આગામી દિવસોમાં આ તપાસ દરમિયાન બહાર આવી શકે છે. હિરલ. જી મેહુલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર. સુરતમાં આવકના દાખલા માટે એજન્ટ રાજ ચાલતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે વરાછા ઝોન ઓફિસની બહાર એજન્ટો ફોર્મ ભરવા માટે 300 રૂપિયા લેતા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે લોકો પાસેથી મન ફાવે તેવી ઉઘરાણી એજન્ટો કરતા હતા, જ્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝનો કેમેરો જોઈ એજન્ટો પણ ભાગી ગયા હતા. તો તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. મંતવ્ય ન્યૂઝનો કેમેરો જોઈને એજન્ટો ભાગી ગયા છે. એજન્ટોનો રાજ ચાલતો હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. તે તંત્રની આ ઘોર બેદરકારી કહી શકાય. મંતવ્ય ન્યૂઝનો કેમેરો જોઈને એજન્ટો ભાગી ગયા છે. તો તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. ત્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝના રિપોર્ટર જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝનો કેમેરો જોઈને એજન્ટ ત્યાંથી ભાગી ગયા હતા. આ એજન્ટો અત્યારે મન ફાવે તેવી ઉઘરાણી કરતા હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. તો ફોર્મ ભરવા માટે 300 રૂપિયા લેતા હોવાનો ખુલાસો થયો છે. ત્યારે વરાછા ઝોન ઓફિસની બહાર એજન્ટો ફોર્મ ભરવા માટે 300 રૂપિયા લેતા હોવાનો ખુલાસો થયો છે, જેને લઈને મંતવ્ય ન્યૂઝના રિપોર્ટર ત્યાં પહોંચ્યા હતા, પરંતુ મંતવ્ય ન્યૂઝનો કેમેરો જોઈને એજન્ટોએ ત્યાંથી ચાલતી પકડી હતી. જે પ્રકારે વાત કરીએ તો સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જે આવકના દાખલા કઢાવવા માટે થઈને જે લાઈનો લાગતી હોય છે, ત્યારે સુરતની વાત કરીએ તો સુરતમાં પણ આવકના દાખલા કઢાવવા માટે થઈને લાઈનો લાગતી હોય છે. જોકે અમુક લોકો અને ક્યાંક ને ક્યાંક જેમને ખબર નથી હોતી તેવા લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક એજન્ટો તેમની આખી જે વાળી વાત હોય છે તે આવી જતા હોય છે, અને ઠેર ઠેર જગ્યાએ આવા એજન્ટો જે છે તેમની પોતાની હાટડીઓ શરૂ કરી દીધી હોય છે. એવી જ રીતે સુરતના વરાછા ઝોન ઓફિસની બહાર પણ આ પ્રકારે એજન્ટો જે છે તેમણે પોતાની હાટડીઓ શરૂ કરી દીધી છે, અને તાત્કાલિક દાખલો કઢાવવા માટે તેમજ જે આવકના દાખલા પર જે સ્ટેમ્પ લગાવવામાં આવતો હોય છે, જે ટિકિટો લગાવવામાં આવતી હોય છે, તે તેમજ જે ફોર્મ ભરવામાં આવતું હોય છે, તમામ વસ્તુઓ કરી આપવામાં 300 રૂપિયાથી લઈને 500 રૂપિયા સુધીની ઉઘરાણી આવા એજન્ટો કરતા હોય છે. જે પણ લોકોને માહિતીનો અભાવ હોય છે અથવા તો જેમને ખબર નથી હોતી તેઓ આવા એજન્ટોનો શિકાર બનતા હોય છે. ત્યારે આજે મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા આ તમામ જે પ્રકારની આખી આ એજન્ટોની આખી જે એજન્ટોનું રાજ ચાલી રહ્યું છે, એજન્ટો લઈને આખો એક અહેવાલ છે તે પ્રસારિત કર્યો હતો, ને સ્પષ્ટ કહી શકાય કે જે પ્રકારે મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા આ તમામ બાબતે જે પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે તેને લઈને જે પ્રકારે કેમેરો શરૂ કર્યો ત્યારે જ એજન્ટો જે છે તે ઊભી પૂછડીએ ભાગતા નજરે પડ્યા હતા. તમામ એજન્ટો જે છે તે પોતાના દફતરો મૂકી, પોતાના કાગળિયા મૂકી અને ત્યાંથી નાસ્તા જોવા મળ્યા હતા. એટલે સ્પષ્ટ કહી શકાય કે આ પ્રકારના જે એજન્ટો છે તે એક સિસ્ટમનો એક આખો જે કાળી ટીલી સમાનનો એક ભાગ કહી શકાય, કારણ કે જે પ્રકારે આવા એજન્ટો છે તેમના લીધે અનેક લોકોના કામ અટકી રહ્યા છે અને અનેક લોકો જે છે તે લૂંટાઈ રહ્યા છે. કારણ કે આ એજન્ટો છે તે 300 થી લઈને 500 રૂપિયા સુધી માત્ર ફોર્મ ભરવા માટે થઈને રૂપિયા લઈ લે છે. તો આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે થઈને 1500 થી 2000 રૂપિયા સુધી લઈ લેતા હોય છે. કામ માત્ર એટલું જ કે લોકો જે પ્રકારે લાઈનો લગાવીને ઊભા છે તે ન કરવું પડે, તાત્કાલિક એમનું કામ થઈ જાય. આ લોકોનું અંદરથી લઈને તમામ ઉપરની સિસ્ટમ સુધી સેટિંગ હોય છે, કારણ કે જે પ્રકારે આ તમામ લોકો જે પૈસા આપે છે ને પૈસા લઈ અને કામ કરાવે છે. સાથે કહી શકાય કે જે પ્રકારે આ સમગ્ર મામલે
જે સરકારી અધિકારીઓ છે કે જે અંદરની ઓફિસના જે અધિકારીઓ હોય છે તેમનો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક મિલીભગત હોય તેવું જ લાગી રહ્યું છે. કારણ કે જે પ્રકારે એજન્ટો જે પૈસા લઈ રહ્યા છે અને ખાસ કરીને 300 થી 500 રૂપિયા માત્ર ફોર્મ ભરવાના લઈ રહ્યા છે અને આવકનો દાખલો કઢાવવો હોય તો 1500 થી 2000 રૂપિયા થાય. આ તમામ બાબતો જે છે તે તાત્કાલિક કરી આપવા માટે થઈને જ રૂપિયા લેતા હોય છે. ત્યારે સ્પષ્ટ સાબિત થાય છે કે આવા એજન્ટોનું અંદર પણ સેટિંગ હોય છે. એટલે જે પ્રકારે મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા લોકોને લૂંટી રહ્યા છે આવા એજન્ટો, તેવા એજન્ટો સામે તાત્કાલિક કામગીરી થાય તે માટેની એક મુહિમ ચલાવી હતી ને એક અહેવાલ પ્રસારિત કર્યો હતો, જેમાં એજન્ટો છે તે ઊભી પૂછડીએ ભાગતા નજરે પડ્યા હતા અને તમામ એજન્ટો જે છે તે ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા હતા. જે પ્રકારે મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલે કેમેરો શૂટિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે પ્રશ્ન પૂછવા માટે જાય તે પહેલા જ તમામ એજન્ટો છે તે ઊભી પૂછડીએ ભાગ્યા હતા. જોકે મહત્વનું કહી શકાય કે આવા એજન્ટો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય તે જરૂરી બન્યું છે. જી રાજકોટમાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે મૂકવામાં આવેલ પોસ્ટને લઈ આરટીઓ તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે, જેમાં વિના ટેસ્ટ લાયસન્સ કાઢી અપાશે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાઈ હતી. ત્યારે રાજદીપસિંહ ડાભી નામના શખ્સે પોસ્ટ કરી હોય તેવું સામે આવતા આરટીઓ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા અરજી કરાઈ છે. જે બાદ આ મામલે પોલીસે કાયદેસર કાર્યવાહી કરી તપાસ હાથ ધરી છે. તો આરટીઓને લઈને આ મોટા સમાચાર. આરટીઓની એક પોસ્ટને લઈને ખળભળાટ મચ્યો છે. સોશિયલ મીડિયામાં આ એક પોસ્ટ મૂકવામાં આવી હતી. સોશિયલ મીડિયામાં જે પોસ્ટ મૂકવામાં આવી તેને લઈને તંત્રમાં દોડધામ મચી છે. ટેસ્ટ વિના લાયસન્સ કાઢી અપાશેની આ પોસ્ટ હતી. ત્યારે રાજકોટમાં ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે આ પોસ્ટ મૂકવામાં આવી હતી. તો રાજદીપસિંહ ડાભી નામના શખ્સે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મૂકી હતી, જેને લઈને તંત્ર દોડતું થયું છે. રાજકોટના આરટીઓમાં ફરી એક વખત લાંછનરૂપ કિસ્સો છે તે સામે આવ્યો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટમાં એક એવું પોસ્ટ છે તે ક્યાંક વાયરલ થઈ છે કે જેમાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે 5500 થી 8000 રૂપિયા આપો અને ખાસ તો કોઈ પણ ટ્રાયલ વગર પોતાનું જે લાયસન્સ કઢાવો. એટલે કે ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહેવાય. ખાસ તો રાજદીપસિંહ રાજપૂત ઓફિશિયલ નામનો જે એકાઉન્ટ છે તેમાં ક્યાંક આ જાહેરાત છે તે મૂકવામાં આવી હતી, એટલે કે સ્ટેટસમાં જાહેરાત મૂકવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આરટીઓ તરફથી હાલ અત્યારે ક્યાંક કાર્યવાહી છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે. ખાસ આરટીઓ અધિકારી તરફથી એવું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે કે આવા કોઈ પણ જે વ્યક્તિ હશે કે જે આ પ્રકારનું જે કારસ્તાન કરતા હશે તેઓને ક્યાંક ગિરફ્તમાં લેવામાં આવશે. આ સાથે કહી શકાય કે આરટીઓ તરફથી બી ડિવિઝનમાં એક અરજી કરવામાં આવી છે, એટલે કે અરજીમાં જો કોઈની સંડોવણી હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક ત્યારબાદ કહી શકાય કે તેની સામે છે તે ફરિયાદ છે તે નોંધાવવામાં આવશે. હાલ અત્યારે અરજીના લઈને અત્યારે તપાસ છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે. બી ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા તપાસની કાર્યવાહી છે તે અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ બાદ છે કહી શકાય કે ફરિયાદ છે તે નોંધાવવામાં આવશે. પણ એક વાત એ પણ સામે આવી રહી છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આરટીઓના જ કેટલાક કર્મચારીઓ છે તે ક્યાંક આ પ્રકારની જે ગેરરીતિ સાથે સંકળાયેલા છે અને આવા કોઈ જે સંડોવણી કર્મચારીઓ હશે તેઓને પણ નહીં મૂકવામાં આવે, આવી પણ ક્યાંક આરટીઓ અધિકારી તરફથી પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી. કહી શકાય કે જે ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટમાંથી જે સ્ટેટસ છે તે મૂકવામાં આવ્યું હતું એ સ્ટેટસને લઈને હાલ અત્યારે રાજકોટમાં ચર્ચા જાગી છે કે શું ખરેખર આરટીઓમાં પારદર્શક જે વહીવટ થાય છે કે કેમ. આને જ લઈને અત્યારે સવાલો ક્યાંક ઊભા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે બીજી બાજુ આ સવાલો દાબવા માટે આરટીઓ પણ અત્યારે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ખાસ તો જે બી ડિવિઝનમાં જે અરજી આપવામાં આવી છે તે અરજી આધારે પોલીસ પણ ક્યાંક હાલ અત્યારે તમામ જે વિગતો છે તે અત્યારે શોધી રહી છે અને ત્યારબાદ કહી શકાય કે જે ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ હોલ્ડર છે તેની ક્યાંક ધરપકડ પણ થવાની છે. આ સાથે કેટલાક નામો પણ ખુલી શકે છે, આવી પણ ક્યાંક શક્યતા સેવાઈ રહી છે, કારણ કે આરટીઓમાં કેટલાક અધિકારીઓ છે કે જે આ પ્રકારના વહીવટ સાથે સંકળાયેલા છે. જી
ભાવનગરના ઘોઘા પાસે આવેલા શુભદેવ રિસોર્ટમાંની ઘટના સામે આવી રહી છે, જેમાં યુવતી રિસોર્ટના સ્વિમિંગ પુલમાં સ્વિમિંગ કરવા માટે ગઈ હતી ત્યારે સ્વિમિંગ પુલના ઊંડાણ ભાગમાં જતા યુવતી ડૂબી ગઈ હતી. આ સમગ્ર ઘટનાનું કારણ સેફટી ન હોવાથી બની હોય તેવું સામે આવ્યું છે, જે બાદ યુવતીને સારવાર અર્થે સરટી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. સાથે ભાવનગર પોલીસે આ મામલે ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. તો સ્વિમિંગ પુલમાંથી આ ઘટના સામે આવી છે. સ્વિમિંગ પુલની બેદરકારી સામે આવી છે. તો પુલના ઊંડાણ ભાગમાં યુવતી સ્વિમિંગ કરવા માટે ગઈ હતી, પરંતુ સેફટીના અભાવે યુવતી સ્વિમિંગ પુલમાં ડૂબી ગઈ હતી. તો પુલના ઊંડાણ ભાગમાં જતા યુવતી ડૂબવાની આ ઘટના સામે આવી છે. તો 108ને તાત્કાલિક જાણ કરાઈ હતી. 108 ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી ને યુવતીને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. તો સ્વિમિંગ પુલની આ ઘોર બેદરકારી કહી શકાય. એક યુવતી સ્વિમિંગ પુલમાં સ્વિમિંગ માટે ગઈ હતી, પરંતુ મોતને ભેટી. તો સ્વિમિંગ પુલની આ ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. રિસોર્ટના સ્વિમિંગ પુલમાં યુવતી ડૂબી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. તો એક યુવતી સ્વિમિંગ પુલના ઊંડાણ ભાગમાં સ્વિમિંગ માટે ગઈ હતી, પરંતુ સેફટીના અભાવે ડૂબી ગઈ હોવાની આ ઘટના સામે આવી છે. તો 108ને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી. જે ચોક્કસ આ ઘટના છે તે ગઈકાલે બની હતી. ભાવનગરની એક યુવતી છે તે ઘોઘા ખાતે આવેલ શુભમ જે રિસોર્ટ છે ત્યાં ફરવા ગઈ હતી અને રિસોર્ટમાં જે સ્વિમિંગ પુલ આવેલો છે તેમાં નાહવા પડી હતી, પરંતુ જે નાવા જ્યારે સ્વિમિંગ પુલમાં પડી હતી ત્યારે જે સ્વિમિંગ પુલની અંદર બે સ્ટેપમાં આ સ્વિમિંગ પુલ હોય છે. પહેલો જે સીસરો ભાગ હોય છે, એટલે કે જે ઊંડાણ વગરનો ભાગ, અને સ્વિમિંગ પુલમાં બીજો એક ઊંડાણવાળો ભાગ છે. તેની અંદર આ યુવતી ગરકાવ થતાં પાણીમાં ડૂબી હતી, જેને લઈને સંચાલકો દ્વારા તાત્કાલિક યુવતીને છે બહાર કાઢવામાં આવી હતી અને પોતાના વાહન દ્વારા જે ઘોઘાનું PSC સેન્ટર છે ત્યાં ખસેડવામાં આવી હતી. અને ત્યાં આગળ ડૉક્ટરે તેની તપાસ કરતાં તેની જે હાલત છે તે ગંભીર જણાતા તેને 108ને બોલાવીને તાત્કાલિક ભાવનગર સરટી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી છે. જોકે ઘટનાની અંદર યુવતીનો છે તેનો આપાત બચાવ થયો હતો, એટલે તાત્કાલિક હોસ્પિટલે પહોંચતા યુવતી છે તે મોતના મોંમાંથી બહાર આવી હતી. પરંતુ રિસોર્ટની અંદર જે સ્વિમિંગ પુલ છે ત્યાં આગળ ક્યાંક ને ક્યાંક જે ઊંડાણવાળો ભાગ છે તેની અંદર કહી શકાય કે જે સેફટી જોઈએ તે સેફટી રાખવામાં નથી આવી, તેમજ રિસોર્ટની જે બેદરકારી છે તે પણ સામે આવી હતી. કારણ કે જે લાઈફ જેકેટ જોવે તે લાઈફ જેકેટ, અને જે યુવતીને તરતા નહોતું આવડતું તેમ છતાં પણ તેને સ્વિમિંગ પુલમાં ઉતારવામાં આવી હતી. બીજી તરફ જે રીતના કોઈપણ રિસોર્ટ કે હોટલ કે કોઈપણ સ્વિમિંગ પુલ સંચાલકો હોય તેને જે નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય છે કે સ્વિમિંગ પુલની અંદર જ્યારે આવી વ્યક્તિ જેને સ્વિમિંગ નથી આવડતું તે લોકો સ્વિમિંગ કરવા ઉતરે તો તેના માટે સ્પેશિયલ એક કોચ રાખવામાં આવતા હોય છે, અથવા તો લાઈફ મેન રાખવામાં આવતા હોય છે, જે આવી ઘટના હોય છે તેને તાત્કાલિક ઘટનાની અંદર તેને બચાવી શકે, અથવા તો ત્યાં આગળ તેને ઊભું રહેવાનું હોય છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જેને સ્વિમિંગ નથી આવડતું તેને ઊંડા પાણીની અંદર જતા રોકવા જોઈએ. પરંતુ આ બધી જે બેદરકારી છે તે રિસોર્ટના જે સંચાલકો છે તેની હતી, જેને લઈને આખી ઘટના બની હતી. પરંતુ નવાઈની વાત એ છે કે આખી ઘટના જે બની છે તેની અંદર ઘોઘા પોલીસ છે તેને કોઈ પણ જાતની જાણ નથી. જો આ ઘટનાની અંદર કોઈનો કહી શકાય કે જીવનું જોખમ ઊભું થાત તો જવાબદાર કોણ રહે. જે ઘટના બની છે તેની બાદ હવે સવાલ એ ઉઠે છે કે જે સંચાલકો છે તેની વિરુદ્ધમાં કોઈ ફરિયાદ થઈ નથી, પરંતુ શું આવનારા સમયમાં જે રિસોર્ટ છે તેની સંચાલકો વિરુદ્ધમાં કોઈ પણ કાર્યવાહી થશે ખરી? બીજી તરફ વાત એ છે કે જો પોલીસ ફરિયાદ ન થાય, પરંતુ આવી જે સ્વિમિંગ પુલ હોય છે ત્યાં આગળ કોઈ પણ જાતના નીતિ નિયમોનું પાલન કરવામાં નથી આવતું, તેવા સંચાલકોની વિરુદ્ધમાં કોઈ કાયદેસરના કાર્યવાહી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવશે કે નહીં? અને જો આવા જે સ્વિમિંગ પુલ હોય ત્યાં કોઈ ઘટના ઘટે, અથવા તો કોઈનો જીવ જોખમમાં જાય, અથવા તો કોઈ મૃત્યુ પામે, તો એનો જવાબદાર કોણ રહેશે?
જૂનાગઢમાં જ્વેલર્સના મેનેજર સામે 91 લાખના સોનાની હેરાફેરીની ફરિયાદ નોંધાઈ છે, જેમાં અક્ષર જ્વેલર્સના મેનેજર મયુર વાઘેલાએ સોફ્ટવેરમાં ખોટી એન્ટ્રીઓ કરી છેતરપિંડી કરી હોવાની પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જ્વેલર્સના મેનેજરે 3 મહિનામાં કાચા સોનાની હેરાફેરી કરી હતી, ત્યારે આ મામલે પોલીસે મેનેજર સામે ફરિયાદ દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી છે. તો 3 મહિનામાં કાચા સોનાની હેરાફેરી કરી હોવાની આ ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના જૂનાગઢના જ્વેલર્સના મેનેજરે હેરાફેરી કરી હોવાની ઘટના છે. અક્ષર જ્વેલર્સના મેનેજર સામે તેને લઈને ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. તો મેનેજરે 91 લાખના સોનાની હેરાફેરી કરી છે. સોફ્ટવેરમાં ખોટી એન્ટ્રીઓ કરીને આ છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. છેલ્લા 3 મહિનામાં કાચા સોનાની મેનેજરે હેરાફેરી કરી હોવાની બાતમી મળી છે. જૂનાગઢમાં જ્વેલર્સના મેનેજરે આ હેરાફેરી કરી હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. અક્ષર જ્વેલર્સના મેનેજર સામે આ છેતરપિંડીની મોટી ફરિયાદ નોંધાઈ છે. જી ચોક્કસ કે જુનાગઢ શહેરના જે છાયા બજાર વિસ્તારમાં આવેલા જે અક્ષર જ્વેલર્સ છે તેના જ મેનેજરે આ જ્વેલર્સના માલિક સાથે છેતરપિંડી કર્યાની ઘટના છે તે સામે આવી છે. ખાસ કરીને આ મેનેજર છે તેને જે કાચું સોનું આપવામાં આવતું હતું કારીગરો પાસે જે કામ કરાવવા માટે, અને તે જે મેનેજર છે મયુર વાઘેલા તે આ જે કાચું સોનું છે તેને બારોબાર ક્યાંક હેરાફેરી કરતા હોવાની ઘટના છે તે સામે આવી છે. સમગ્ર ઘટનાને લઈને જે જ્વેલર્સના માલિક છે સુનિલ રાજપરા તેમના દ્વારા એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે, અને જેમાં જે આરોપી છે મયુર વાઘેલા જે મેનેજર હતો તેમના દ્વારા 1282.07 ગ્રામ સોનાની છેતરપિંડી કરી અને બારોબાર ક્યાંક હેરાફેરી કરી હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. જેમાં 91 લાખની છેતરપિંડી, આજે સોનાની કિંમત 91 લાખ છે તેની છેતરપિંડી કર્યા હોવાની ફરિયાદ નોંધાતા હાલ પોલીસ દ્વારા આરોપીઓને પકડી પાડવા જે તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જે કાચું સોનું હોય છે અને તેમાંથી જુદી જુદી સોનાની જે આઈટમો બનાવવાની હોય છે અને તેનું આખું રજીસ્ટર અને ડેટા છે જે આરોપી મયુર વાઘેલા પાસે રહેતો હતો, અને તેમાંથી મયુર વાઘેલા છે તે જે સોનું બારોબાર જે વેચતો હતો તેને ખોટી જે રજીસ્ટ્રેશન છે, ખોટી જે માહિતી હોય છે તે અંદર નાખી દેતો હતો ડેટાની અંદર, અને ખોટી એન્ટ્રી અને કારસ્તાન બહાર ન આવે જેને લઈને આખું કારસ્તાન છે તે રચવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ એક દિવસ જે જ્વેલર્સના માલિક છે તેમના દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી અને જે ડેટા જોવામાં આવ્યું ત્યારે 500 જે મોટી રકમ છે તેમાં દર્શાવવામાં આવી હતી. એટલે જે મેનેજરને પૂછવામાં આવ્યું કે આ સોનું કોને આપવામાં આવ્યું છે, તો એને કારીગરનું નામ આપ્યું અને કારીગરે કહ્યું કે આટલો ગ્રામ સોનું મારી પાસે આવ્યું જ નથી. આ સમગ્ર મામલે જે પર્દાફાશ થયો છે અને હાલ મયુર વાઘેલાની પોલીસ દ્વારા છે તે અટકાયતની કામગીરી છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે, અને હજુ આ કેસની અંદર કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે તે અંગે પણ પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે. જી તો જૂનાગઢમાં અક્ષર જ્વેલર્સના મેનેજર મયુર વાઘેલાએ 91 લાખના સોનાની હેરાફેરી કરી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. તો હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.